नमस्कार, मैं राज साहनी और इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं। फिर से एक बार आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। प्रशासन जो है एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। एकाधिक प्रतिवेदन पेश करने के बाद आप सभी जानते हैं बिहार बंगाल जो बॉर्डर है, जो कि इस्लामपुर शहर से सटा हुआ इलाका बिहार मोड़ इलाका, जो कि कॉलेज मोड़ पार करने के बाद है, ठीक उसी जगह पे खड़े हैं और यहीं पे जो है अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था सरकारी जगह पर। और उसके बाद ही जो है प्रशासन जो है एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इस्लामपुर ग्राम पंचायत सूत्र के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि यह जो इलाका है वह इस्लामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ती है और इस जगह पे जो अवैध रूप से इलीगल काम जो हो रहा था सरकारी जगह पे, उस काम को फिलहाल रोक दिया गया है। पंचायत सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि एकाधिक अधिकारी खास करके इस्लामपुर ग्राम पंचायत के जो प्रधान तथा उनके रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही साथ इस्लामपुर ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिस है, उनके जो बीडीओ साहब हैं, बीडीओ मैडम है, वह जो है घटनास्थल पर आई थी तथा सारे चीजों का निरीक्षण करने के बाद इस जगह पे फिलहाल जो है काम को रोक दिया गया है। तथा जो जानकारी आ रही है इस्लामपुर ग्राम पंचायत सूत्रों के अनुसार कि इस्लामपुर ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उनकी ओर से इस्लामपुर महकुमा प्रशासन यानी कि इस्लामपुर एसडीओ के पास एक लिखित अभियोग किया गया है कि इस्लामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो यह बिहार मोड़ इलाका है, यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो अवैध रूप से निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके कारण इस इलाके में जो नयनजली इलाका है जहाँ से पानी जो है बहती है, उस जगह पे अवैध रूप से निर्माण हो रही है। तो इसको जो है इस पे जो है प्रशासन नजर बनाए तथा इस जगह पे जो अवैध रूप से निर्माण चल रहा है इसको रोक कर जो है पुनः जो है यहाँ पर नयनजली की व्यवस्था करे। इस तरह की लिखित अभियोग जो है इस्लामपुर जो है महकुमा प्रशासन के पास की गई है तथा हम लोगों ने इस विषय को लेकर बातचीत करने की कोशिश की थी। इस्लामपुर ग्राम पंचायत के जो प्रधान है तथा उनके जो प्रतिनिधि हैं अभिजीत पाल महाशय, उन्होंने जैसे बताया है कि इस जगह पे जो भी अवैध रूप से निर्माण कर रहा था उसे 2 दिन की वार्निंग दी गई है। 2 दिन के अंदर जो है इस जगह पे जो अवैध रूप से काम चल रहा है इस जगह को क्लियर किया जाए, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की गई है इसको तोड़ दिया जाए और पुनः जैसी अवस्था में थी यानी कि नयनजली यहाँ पर तैयार कर दिया जाए। अन्यथा कुछ ही दिन में जो है प्रशासन द्वारा इस्लामपुर ग्राम पंचायत, इस्लामपुर ब्लॉक प्रशासन, इस्लामपुर महकुमा प्रशासन द्वारा जो है इस जगह पे एक्शन किया जाएगा। ऐसा ही जो है जानकारी पंचायत सूत्रों के अनुसार आ रही है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने सीधे बातचीत करने की कोशिश की थी। इस्लामपुर ग्राम पंचायत के जो प्रधान है, उनके जो प्रतिनिधि है तथा इस वक्त हम लोगों के पास वह विजुअल्स तथा फोटोज भी हैं, ठीक देख पा रहे हैं आप लोग, जो कि इस्लामपुर की बीडीओ मैडम यहाँ पर विजिट की थी। साथ ही साथ लिखित रूप से जो महकुमा प्रशासन के पास अभियोग किया गया है। क्या कहना है पंचायत के जो प्रधान है उनके प्रतिनिधि अभिजीत पाल का, चलिए आप लोग के सामने रखने की कोशिश करते हैं। अभिजीत पाल, इस्लामपुर ग्राम पंचायत प्रधाনের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আপনাদের একটা অভিযোগ হয়েছে এসডিও অফিসে, কি অভিযোগ? এটা তো আমাদের কোনো অভিযোগ না। এখানে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর সাইডে বিহার মোড়, ওই জায়গাটায় কিছু পিডব্লিউডি ল্যান্ডে কিছু লোক ইলিগাল কনস্ট্রাকশন শুরু করেছে, যেটা না ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কোনো এনওসি নিয়েছে, না পিডব্লিউডি থেকে নিয়েছে, না অন্য জায়গা থেকে নিয়েছে। ওরা নিজের ইচ্ছা মতো ওখানে কনস্ট্রাকশন শুরু করেছে। আর ওখানে যে পিডব্লিউডি ল্যান্ডের যে জায়গাটা রয়েছে যেখান থেকে জল পাস হয়, সেই জায়গাটায় অবৈধভাবে কনস্ট্রাকশন শুরু করেছে, মাটি দিয়ে আর ইট দিয়ে গাঁথনি শুরু করেছে। এই খবরটা যখন আমরা পাই, কালকে ওখানে গিয়ে আমি নিজে ছিলাম, বিডিও ম্যাম ছিলেন এবং জেলা থেকেও একজন আধিকারিক এসেছিলেন। ওই কাজটা আমরা আটকে দিই। আটকে দেওয়ার পর আজকে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ম্যাম এসডিও ম্যামকে অ্যাপ্লিকেশন করেছে। সেই অ্যাপ্লিকেশনের মারফত আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। ওনাকে বলা হয়েছে কালকের মধ্যে উনি যাতে যে জায়গায় ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করেছে ওটা যাতে নিজে ভেঙে দেয়। উনি যদি না ভাঙে তাহলে আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বিডিও ম্যাম এবং এসডিও ম্যামের সাহায্যে আমরা নিজে ওটা ভেঙে দেব। আর সেটার ক্ষতিপূরণ ওনাকে যেটা পঞ্চায়েত অ্যাক্ট অনুসারে আছে সেটা ওনাকে দিতে হবে। দাদা, এর আগে দেখা যেত অন্যান্য রাজ্যে যেমন ইউপিতে ডিসিপি চলতো,
তারপরে কি বলা চলে যে আপনাদের হাত চলবে এবার ইলিগাল কনস্ট্রাকশনে? না, অবশ্যই ইলিগাল কনস্ট্রাকশন তো কখনোই টলারেট করা যাবে না। আর ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তো কখনোই এটাকে মেনে নেবে না। মানে যারাই অবৈধ কনস্ট্রাকশন করবে, সেটা কোনো রাস্তার ধারে হোক বা কোনো পাড়ায় হোক বা কোনো মার্কেটে হোক, আমরা প্রথমে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস করার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি। অনেকে শুনেছে, অনেকে শুনে নাই। তারপরে আমরা মাইকিং করিয়েছি। আমরা আরেকবার পদক্ষেপ নিয়ে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ওনাদেরকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠাবো। তারপরেও যদি না মানে, তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিং টু পঞ্চায়েত অ্যাক্ট যেইভাবে আমাদের করণীয় ওইভাবে আমরা জেসিবি লাগিয়ে হোক বা যেইভাবে আমাদের নির্দেশ রয়েছে ওইভাবে আমরা ওটাকে কন্ট্রোল করব। কবে পদক্ষেপটা নেবেন এটা? আমরা ওনাকে, যিনি ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করেছেন, ওনাকে সময় দেওয়া হয়েছে। কালকের মধ্যে উনি যদি সেটাকে নিজের থেকে সরিয়ে না নেয় আর একটা অ্যাপোলজি লেটার না দেয়, তাহলে আমরা আগামী 2 থেকে 3 দিনের মধ্যেই আমরা সেটা ব্যবস্থা নেব। আপনার কমপ্লেন কপিটা যদি একটু দেখানো হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই যে কমপ্লেন কপিটা আছে আমার এখানে। বলছি দাদা, এই পার্টিকুলার একজনের নামে এই কমপ্লেনটা করা হয়েছে, তার পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকটা দেখা গেছে সেখানেও ইলিগাল কনস্ট্রাকশন হয়েছে, সেগুলো বিরুদ্ধে কি আগামী দিনে স্টেপ নেবেন? হ্যাঁ, আপাতত তো আপনারা জানেন যে ইসলামপুরে বর্ষাকালে একবার না দুবার হয় কি, আমাদের আশেপাশের যে জায়গাগুলি রয়েছে, বিহার মোড়, ওখানে স্টেট ফার্ম কলোনি, নতুন পাড়া, অজিতবাস কলোনি, ওইসব যারা কৃষক রয়েছে, কৃষি জমিটা নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত হয় কি, বাড়িতে জল ঢুকে যায়। তারপর ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র হাই স্কুল, স্টেট ফার্ম কলোনি হাই স্কুল, এবং ওখানে যে জুনিয়র বেসিক প্রাইমারি স্কুল রয়েছে, সেখানে বর্ষার জলের জন্য 3 থেকে 4 মাস ক্লাস বন্ধ থাকে। তো এটা আমরা কখনোই হতে দেব না। তো এখানে তো সমস্যা রয়েছে। উনি যেইভাবে কনস্ট্রাকশন করেছেন, ওই জায়গাটা আগে আমরা করব, ঠিক করব। তারপর এক এক করে ফাইন্ড আউট করে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা এই জিনিসটা ক্লিয়ার করব। কয়েকটা বুলেট শোরুম রয়েছে ওখানে, সেখানে দেখা যাচ্ছে এই নালার উপরে। অবশ্যই আপনারা দেখতে পাবেন আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে আমরা ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সকল যারা বিজনেস করছে, যারা শোরুম করেছে বা বড় বড় দোকান করেছে বা এমনি রেসিডেন্সিয়াল হাউসে কমার্শিয়াল ভাবে খাটাচ্ছে, তাদের সকলকে আমরা নোটিশ করব। ইতিমধ্যে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করেছি। সেই লিস্ট অনুসারে আমরা নোটিশ করব। নোটিশ করার পর ওনাদেরকে সময় দেব। সময় দেওয়ার পর ওনারা যদি ওই সময়টা উল্লঙ্ঘন করেন, আমাদের নির্দেশ যদি না মানেন, আমাদের পঞ্চায়েত অ্যাক্ট বা পঞ্চায়েতের রুলস রেগুলেশন যদি না মানেন, তাহলে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ঠিক আছে।